गुड इवनिंग टू ऑल। अज आप चैप्टर करांगे गुडविल। गुडविल की आ +2 के स्टूडेंट्स लिए भी ये चैप्टर है और ये BCom सैकेंड ईयर भी सेम चैप्टर है गुडविल। सो ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स लिए यूज़ होगा। अज मैं सिर्फ ये थ्रैटिकल पोर्शन करावांगे तो कल आप ये प्रैक्टिकल करांगे। गुडविल तुसीं चंगी तरह जानते हो कि आ एक रैपूटेशन है। गुडविल मीनस रैपूटेशन या इमेज। किसी भी फर्म की जिन्नी ज़्यादा गुडविल होगी उन्नी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की की होगी सेल तो इमेज। और किसी भी परसन की किन्नी रैपूटेशन वो किहदे ते डिपेंड करती है, वो कस्टमर की सोचते हैं, वो एम्पलॉय की सोचते हैं और गवर्नमेंट की सोचती है। सो गुडविल की है सिंपली एक रैपूटेशन आ जिहड़ी एक बारी अगर बन गई तो थोड़ा एफर्ट करने की लोड़ नहीं। विदाउट एफर्ट थोड़ी जी सेल आ या बिजनेस आ वो ऑटोमैटिकली इनक्रीज होंदा। हुण तुसीं मेरे एक एग्जाम्पल सोचो, अगर तुसीं किसी चीज़ का फोन लेना हो, मान लो फोन लेना तो बंदा अगर वैल्दी हो तो की भालदा आईफोन। बेशक वो वही काम करता है जो 10,000 वाला सैट भी कर सकता है, बट फिर भी आप आईफोन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेटस सिंबल आ, ब्रांड आ। और अगर वो लाख रुपये का भी मिल गया तो भी आप की करते हैं लैने। और मैनू नहीं लगता उस चीज़ को बनाने की कॉस्ट 70,000 भी कदे आती होगी। तो जी आप एक्सट्रा मनी पे करते हैं, मान लो आईफोन का बनाने कॉस्ट सिर्फ 25,000 आ, बट वो विकदा किन्ने का आ? लख का। तुम 75,000 रुपये एक्सट्रा किस चीज़ का पे कर रहे हो? ਉਹਦੀ गुडविल का। यानी कि ਜਿਹੜਾ भी प्रॉफिट कोई भी परसन अर्न करता है सिर्फ अपनी गुडविल या ब्रांड करके, तो उस चीज़ की कहते हैं गुडविल। इस तरह तुम कपड़िया की ला लो, एक आप लोकल क्लोथ्स खरीद सकते हैं जी 400-500 रुपये आराम ਨਾਲ शर्ट आती है ना। बट अगर ब्रांडेड शर्ट लानी हो आई थिंक 2,000-1,500 के आसपास आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आई थिंक किस चीज़ करके पे कर रहे हैं? गुडविल करके। अगर किसी भी परसन का मार्केट या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट एक बारी नाम क्रिएट हो जाए तो उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। हुण मान लो थोड़े नेड़े कोई रेस्टोरेंट आ, ठीक है, और वो सिर्फ 200 स्क्वेयर फीट के विच आ। अगर वो अपना रेस्टोरेंट बेचना चाहे तो उस जमीन की एक्चुअल वैल्यू मान लो 10 लाख आ, बट कोई बंदा वो करोड़ देने लिए तैयार आ, तो वो 90 लाख किहदा दे रहा? गुडविल का। क्योंकि उन्होंने पता कि अगर मैं इस चीज़ या इस बिजनेस में एक बार बाय कर लिया तो 1 करोड़ रुपया तो मैं एक साल च रिकवर कर सकते हैं। सो जिन्नी भी मनी असी उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा दिने उनकी कहते हैं गुडविल। सिंपल चीज़ पता लग गई। अगर मैं कहाँ कि कोई चीज़ 10 रुपये की है बट फिर भी कोई बंदा वो 1,000 रुपया देने लिए तैयार है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा वो की आ गुडविल। जिवें आप कही लेने कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग कदे नहीं चलता, जिन्होंने मर्जी पूछ लियो। क्यों? क्योंकि वो मार्केट च रैपूटेशन है नहीं गी। सब तो पहला उन्हें की सैट करनी पऊगी? रैपूटेशन। तो जो हरेक इंसान सिर्फ वो तो बिजनेस लाना चाहे या वो नाल ही काम करना चाहे, तो जदों वो मार्केट सैट हो जाती है तो उन्होंने की कहते हैं गुडविल। ठीक है। सो गुडविल की आ एक मोमेंटम आ जिहड़ा बिजनेस नूं गो मतलब बिजनेस चलदा रखदा आ और मैनू वो कोई फर्दर एफर्ट करने की लोड़ नहीं। और मैनू नहीं लगता कि हुण आईफोन की ज़्यादा एडवरटाइजमेंट आती होगी एज़ कंपेयर टू सैमसंग, बट फिर भी वो बिक रहे हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी गुडविल क्रिएट हो चुकी है। सो अगर किसी ने पढ़ना हो तो ये बुक के चैप्टर के स्टार्टिंग के गुडविल की मीनिंग वगैरह लिखे हुए हैं। आई विल शो दैट रिपीट फॉर 2-3 सेकेंड्स। अगर किसी को चाहिए तो वो इनू स्क्रीनशॉट लैके पढ़ सकता है। ठीक है। और नैक्सट की आ फीचर्स। गुडविल की एक इंटेंजिबल एसेट है। तुसीं मैनूं एक चीज़ दसो कि तुसीं किसी की रैपूटेशन टच करके देख सकते हैं? आई कैन टच द पेपर, पैन, पेंसिल। की किसी की गुडविल टच कर सकते हो? नहीं ना। जिस चीज़ को असीं टच नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। हुण तुसीं मैनूं एक दसो कि इकल्ली गुडविल सोल्ड की जा सकती है? मान लो मेरा एक बिजनेस आ, रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, ठीक है। मैं उन्होंने कह दूँ भाई मैं अपनी शॉप अपना रेस्टोरेंट नहीं बेचना, अगर तू चाहे तो मेरी गुडविल ले जा। गुडविल अगले ने चटना है। गुडविल की करूँगा उन्होंने की चाहिए आ वो शॉप, क्योंकि उस शॉप का नेम क्रिएट हो चुका है। अगर वो शॉप बाय करूँगा तद ही तो गुडविल बाय करूँगा ना। हुण मैं किसी भी चीज़ की गुडविल कदे लोन नहीं जाती। गुडविल सिर्फ तां विकूगी अगर वो परसन अपना प्रोडक्ट भी बेचूगा। हुण जिवें फ्रेंचाइजीज़ आ, आप कहोगे फ्रेंचाइजीज़ भी तो अगला लै रहा
ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਕੱਲੀ ਸੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਓਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। 2014 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਫੇਸਬੁੱਕ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣੀ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਓਨਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਦਲਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਡਾਊਨਫੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਟਰਾਂਸਫਰ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਸਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ ਲੱਖ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਖ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਲੱਖ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ 10 ਲੱਖ ਆ, ਬਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, 90 ਲੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਜਮੈਂਟ ਆ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਨਾ, A B C D 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 'ਚੋਂ 7 ਦੇਵੇ, 2 ਦੇਵੇ, 8 ਦੇਵੇ, 12 ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਜਮੈਂਟ। ਆਪਣੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਨ ਕੋਲ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਸਨ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਢਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਚੇਅਰਸ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋੜ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕੀਤਾ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਨਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਫਰਟ ਡਾਲ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਫॉर ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ B ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ C ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ C ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੀ 50-50। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 20-30% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80% ਅਤੇ 20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ A ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ C, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ A ਕੰਪਨੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ A ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, B ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ A B 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਸ ਆ। ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਪਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਈਡੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਸ ਕਿਹ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਈਡੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਸਪਾਈਸ। ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾ ਲਾ, ਉਨੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸੋ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਮੈਥਡ ਨੇ, ਬਰੀਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਡ 4 ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। 4 ਮੈਥਡ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ? ਐਵਰੇਜ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ? ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈ 100, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 150, ਫਿਰ 200, ਫਿਰ 50, ਮਤਲਬ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 100। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ। ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ
ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਭਰਨਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ 2014 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2000 ਆ, 2015 'ਚ 4 ਆ, 2016 'ਚ 8 ਆ, 2017 'ਚ 6 ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ 20000। ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 5000। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਲ। ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸੋਚੋ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਗਿਵਨ ਆ 3, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15000। ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 15000। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਈਅਰ। ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी।